کہ تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کب آؤ گے واپس، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، کہیں جاتے بھی ہیں تب بھی تمہیں ہی یاد کرتے رہتے ہیں، تمہارے بغیر نہ تو باہر جا کر کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے، نہ کوئی شادی اٹینڈ کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ عید۔ امی میں ادھر مزید کام نہیں کر سکتا تھا، آپ لوگوں کی یاد بہت ستاتی تھی، تو میں کمپنی چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں نے ریزائن دے دیا ہے، مہربانی کرتے واپس جا، چنگا پلا کم تے لگیا سے کہ منی رول۔ جو لوگ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے رہتے ہیں تو پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ سٹوری ہے ایک جی بڑی زبردست۔ آج کی سٹوری ہے ساحل قاسم کی، جو کینیڈا آنا چاہتا ہے، اور ساحل ابھی ابو دھابی میں ہوتا ہے، اور ساحل نے مجھے بتایا کہ آپ کا چینل میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور میں بھی کینیڈا آنا چاہتا ہوں، اسی سلسلے میں آپ کا چینل دیکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا کب گئے تھے آپ یو اے ای؟ کہتے ہیں کہ میں 2018 میں گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ملاقات نہیں ہوئی؟ کہتے میں 2018 کے اگست میں گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں مئی میں آ گیا تھا واپس دبئی سے، تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، یعنی کہ جب میں دبئی سے پاکستان موو بیک کر گیا تھا اراؤنڈ اسی ٹائم لائن میں ساحل پاکستان سے ابو دھابی گیا تھا۔ کہتا ہے کہ تب سے میں جاب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کتنی تنخواہ تھی؟ کہتا ہے میری ابھی بھی ابو دھابی میں جاب ہے، شروع 18,000 درہم سے ہوئی تھی، اور اوور دی ایئرز ایک ہی کمپنی کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، تو ابھی 22,000 درہم اس کی تنخواہ ہے۔ عمر اس کی 31 سال ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ جب میں ابو دھابی میں تھا تو میں گھر والوں سے بات کرتا تھا تو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کب آؤ گے واپس، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، کہیں جاتے بھی ہیں تب بھی تمہیں ہی یاد کرتے رہتے ہیں، تمہارے بغیر نہ تو باہر جا کر کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے، نہ کوئی شادی اٹینڈ کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ عید ہے، تم ہنستے بستے گھر کو ویران کر کے چلے گئے ہو، تمہاری یاد میں دن رات ہم لوگ روتے رہتے ہیں، اور تمہارے وجود سے ہی ہمارے گھر میں رونق تھی، جب سے تم چلے گئے ہو تب سے تو سب ویرانہ ویرانہ لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں فون کرتا تھا تو اسی قسم کی باتیں کرتے تھے گھر والے، اور میں ان کو پیسے بھی بھیجتا تھا کیونکہ ابھی ہے بھی اکیلا، اور ابو دھابی میں کہتا تھا کہ میں فردر منیمائز کرنے کے لیے ایکسپنسز کو شیئرڈ اکوموڈیشن میں رہتا تھا، تو ابو امی میرے سے ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے کہا گھر میں اور کون کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، اور اس میں سے ایک بھائی میرا امریکہ میں ہوتا ہے، 2 بھائی پاکستان میں ہی ہیں، اور ایک بہن پاکستان میں ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، اور جو 2 بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے اور ایک کی نہیں ہے، اور جس کی ہوئی ہے اس کے 3 بچے بھی ہیں، اور سب اکٹھے ہی رہ رہے ہیں اس گھر میں۔ شاید کہہ رہا تھا کہ 5 یا 7 ڈبل سٹوری گھر تھا تقریباً، ہاں 7 مرلے کا گھر بتا رہا تھا کہ ہمارا ہے، تو 7 مرلے کے گھر میں یہ سب لوگ رہتے ہیں، مطلب اس کے 2 بھائی، ایک بہن، ماں باپ، اور ایک بھائی اس کا امریکہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ اتنا مجھے یاد کرتے تھے، بیچ بیچ میں چکر بھی لگاتا رہتا تھا، اس بار میں نے سوچا کہ ایک سرپرائز دیتا ہوں ان کو، مزہ آئے گا، جا کر میں اچانک سے ان کو بتاتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں۔ ساحل کہتا ہے کہ بڑی عید سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے ٹکٹ کروائی اور میں پاکستان پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو امی ابو اتنے خوش ہوئے، کیونکہ میں 2 سال سے پاکستان نہیں گیا ہوا تھا، اس سے پہلے میں نے چکر لگایا تھا لیکن پچھلے 2 سال سے میں نہیں گیا ہوا تھا، تو اس بار جب میں گیا تو میں نے سرپرائز وزٹ دیا ان کو، اتنا مزہ آیا، اتنے وہ خوش ہوئے کہ اتنے عرصے بعد بیٹا آ کے ملا ہے۔ تو ملنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ تو میں گیا ہوں لیکن ایک بیڈ نیوز ہے، آپ لوگ دل تھام کے سنیے گا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے۔ امی کہتی ہے کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ امی میں ادھر مزید کام نہیں کر سکتا تھا، آپ لوگوں کی یاد بہت ستاتی تھی، تو میں کمپنی چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں نے ریزائن دے دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو ان کے ایکسپریشنز بدلے ہیں نا ان سپلٹ سیکنڈ، ایسے سے ایسے ہو گئے وہ، مطلب 1 سیکنڈ میں ابو کا جو تیور بدلا، انہوں نے بس مجھے رکھ کے چماٹ نہیں لگائی، باقی اور کوئی کسر نہیں تھی، آپ سمجھ لیں بلال بھائی کہ ایک غائبانہ چماٹ ہی انہوں نے لگا دی تھی۔ جیسے ان کا جو فیشل ایکسپریشنز بدلے،
वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इतने इस तरह से थे वो जब वो मुझे मिल रहे थे, और जैसे ही उनको पता चला कि मैं पक्का पक्का आ गया हूँ तो वो ऐसे हो गए इस तरह से। कहता है कि अब्बू के लेजे में जो तुरशी थी, जो जिस तरह से उन्होंने मुझसे उसके बाद बात की, जो कड़वाहट थी बिलाल भाई, वो मैं आपको बता नहीं सकता। कहते हैं ए वेख, ए मेरे हाथ जुड़े ने, ए डुबदी कश्ती है, एक बंदे की इसमें और बैठने की जगह नहीं है। मतलब उसके अब्बू के कहने का मकसद ये था कि हम लोग फाइनेंशियली डूब रहे हैं, हमारी जो कश्ती है हम बड़ी मुश्किल से बचा बचा के इसमें डावाडोल डगमगा रही है हमारी कश्ती पानी की सतह पे, एक और बंदा इसमें बैठा नहीं कि ये कश्ती डूब जाएगी, मेहरबानी करते वापस जा, चंगा भला कम ते लग्या से के तेरी के मत मारी गई सी, तू वापस आ गया। मतलब उसके अब्बू के कहने का ये था कि ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, क्या सोच के तुम वापस आ गए हो, हमारी कश्ती पहले ही डूब रही थी, इसमें एक और बंदे को बिठाने की जगह नहीं है कि हम तुम्हें भी बैठकर खिलाएं। पहले ही जो बड़ा भाई है तुम्हारा वो टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, छोटे की हमने शादी करनी है, तेरी बहन की शादी करनी है अभी हमने, जो अमेरिका चला गया वो तो हमारे खाते से निकल गया हुआ है, तो एक तेरे ऊपर तकिया था, तो तुम भी सब कुछ छोड़ छुड़ा कर हमारे पास वापस क्यों आ गए हो, अच्छे भले काम पर लगे हुए थे, छोड़ छुड़ा कर इधर आकर वेले निकम्मे बनने का इरादा है तुम्हारा। कहता है अब्बा जी आप तो मुझे मिस करते थे, आप कहते थे कि तुम्हारे बगैर तो दिल नहीं लगता, तुम्हारे बगैर तो घर में इतना वीराना हो गया है, इतनी सुनसान हो गई है जगह, बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं लगता, तो अब मैं आ गया हूं ना। कहते तू आ गया, हम क्या करें तुझे। कहता कि अब्बा जी ने वो मुझे झाड़ पिलाई ना, कि उन्होंने मुझे दिन में तारे दिखा दिए और मुझे ये एहसास दिला दिया कि उस घर में अब मेरी जगह नहीं बची थी अगर मैं वापस आ जाऊं पक्का पक्का। अब्बा ने मुझे बता दिया कि तुम वहां रहो, वहीं रहने में तुम्हारी इज्जत है, वहीं रहने में हमारी इज्जत है, तुम वहां रहकर जो पैसा कमा रहे हो उससे घर भी चल रहा है और उससे हम किसी तरीके से संभाल कर चला रहे हैं इस निज़ाम को, अगर तुम छोड़ छुड़ा कर वापस आ गए तो सत्यानाश हो जाएगी, अभी वापस चले जाओ। कहते हैं कि कितनी छुट्टी आए हो, मैंने कहा मैं तो परमानेंट आ गया हूं, तो कहते हैं कि वापस जाओ। कहता है नहीं नहीं अबू जी, मैं पक्का पक्का नहीं आया, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। कहते ओ क्या करते हो यार क्या करते हो क्या करते हो। कहते हैं अबू जी मजाक किया था। तो कहते हैं कि अबू जी वापस उसी तरह हो गए पहले की तरह, यार क्या करते हो तुम भी, बहुत मजाकी आदमी हो। कहता है कि लेकिन मुझे समझ आ गई इस छोटे से स्किट के साथ, मेरा प्रोग्राम तो ये था कि सिर्फ एक हंसी मजाक हो, थोड़ा सा मैं चेक करूं इनका क्या रिएक्शन होता है, अगर इनको पता चले कि मैं पक्का पक्का आ गया हूं क्या कहते हैं, आया के कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया है वापस आके, और हम तो कब से इंतज़ार में थे कि कब तुम जॉब से रिज़ाइन करोगे, कब हमारा बेटा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब वो सच हो गया, जो बातें वो मुझे फ़ोन पर करते थे, जब मैंने सच कर दिखाई, तो उनका जो रूप मेरे सामने आया वो देखकर तो मुझे ये यकीन हो गया कि मेरी उस घर में अब कोई जगह नहीं थी। तो कहता है कि इसका लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि मैं डावाडोल रहता था, ज़हनी इंतशार का शिकार था किसी हद तक, मुझे लगता था कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, मैंने बहुत साल दे दिए हैं अबू धाबी को, मैं 2018 में गया था, अभी 2025 हो रही है, तो इट्स हाई टाइम आई गेट बैक। 7 साल बहुत अरसा होता है, माँ बाप से दूर मैंने गुजार लिया, अब मैं शादी करूँ पाकिस्तान जाकर, मेरे बच्चे हों, दादा दादी की गोद में खेले, अपने बहन भाइयों के साथ मिल के उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन अब्बा की कड़वी कसीली बातों ने जो उन्होंने की, जब उनको एहसास हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमानेंटली उनके पास आ गया हूँ, मुझे ये एहसास दिलाया कि अब मुझे डावाडोल नहीं होना चाहिए, मुझे अपना फ्यूचर देखना चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए। और 100 बातों की एक बात यह है कि मनी रूल्स, पैसा है तो सारी बहारें हैं, पैसा है तो सब आपको सलाम करते हैं, पैसा है तो सब आपको याद करते हैं,
लेकिन अगर उनको कहीं ये लगा कि वो सारी शान शौकत नहीं रही, तो खाली रिश्तों की बुनियाद पर वो मिठास बरकरार नहीं रखी जा सकती रिश्तों में, जो फ़ोन पर सुनने में समझ आती है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बाय स्टेइंग अब्रॉड। तो कहता है कि मुझे ये यकीन हो गया कि मुझे बाहर ही रहना चाहिए। वो और बात है कि हो सकता है पाकिस्तान जाकर भी इंसान कुछ कर ले, लेकिन क्या ही कर लेगा। जाहिर ही बात है कि नौकरी अगर मिल जाएगी, कितना कोई तीर मार लेगा, कोई 1.5 लाख की नौकरी मिल जाएगी, 2 लाख की हद से हद नौकरी मिल जाएगी, वो बात तो नहीं होती जो एक बंदा 22,000 दिरहम कमा रहा हो, और अगर वो एक बेड स्पेस में रह रहा है तो मुझे यकीन है कि 22 में से वो ज़्यादा नहीं तो 16,000 दिरहम तो बचा देता होगा पर मंथ। पाकिस्तान में उसको 2, 3, 4, 5 लाख की भी जॉब मिल जाए, तब भी वो इज्जत या मकाम नहीं बना सकता अपने घर वालों की नज़र में, अपने माँ बाप की नज़र में, जो उसकी है जब वो इतने पैसे कमा रहा है। अब इस कहानी से मैं सबके बारे में कोई जनरल मैसेज नहीं देना चाहता कि माँ बाप एक सर्टेन तरीके के होते हैं या इंसान की नफ्सियात ऐसे होती है या वैसे होती है। इस बंदे की ये कहानी थी, लेकिन ये कहानी बहुत से लोगों की होती है, और शायद यहाँ पर आप माँ बाप को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जब बाकी बच्चे ऑलरेडी उनके ऊपर हैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट, एंड गॉड नोज उनके बाकी क्या माली हालात चल रहे हैं, किस तंगी से वो लोग डील कर रहे हैं, ऐसे में एक बहुत मोटी सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाए और वो बेटा भी घर आ जाए, तो जाहिर है कि बहुत डिफरेंट हो जाती है सिचुएशन। स्पेशली अभी वो बंदा सिंगल है तो सारे पैसे बचा भी रहा है। आई एम श्योर कि जब एक दफ़ा उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको भी अगर वो अपने साथ रखेगा तो फैमिली के एक्सपेंसेस और होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग भी होती है डेफिनेटली। उस वक्त तो फिर जिस लेवल की अभी उसकी बचत हो रही है वो तो हो भी नहीं पाएगी। लेकिन माँ बाप तो अभी तक उसी कंटेक्स्ट में उसको देख रहे हैं कि अभी हमारा बेटा सिंगल है और इतने पैसे कमा रहा था, तो सब छोड़ छाड़ के हमारे पास आ गया है हमारी याद में। तो माँ बाप ने कहा कि काश हमने वो बातें तुमसे ना कही होती, कि तुम पर ऐसा इंप्रेशन पड़ा है कि तुम वापस आ गए हो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हम बहुत ही बेयारो मददगार हैं, तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बेटा वापस जाओ। उसके वालिद ने तो उसको ये कहा। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि क्या ये कहानी हर दूसरे घर की है, या इसके वालिदैन ने एक डिफरेंट तरीके से बिहेव किया, इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है, या दिस इज़ अ जनरल परसेप्शन जो घर घर की कहानी है कि वाकई एक बंदे की, एक बेटे की आओ भगत या इज्जत तब तक होती है जब तक पता होता है कि ये एक जगह पर लगा हुआ है, या माँ बाप का एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है अगर बेटा वो करे जो साहिल ने किया, जैसे उनको ये बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये लगता है कि अक्सर परदेसी ना एक जगह के रहते हैं ना दूसरी जगह के रहते हैं, जब तक कि वो अपने आप को समझा ना लें और उनकी लाइफ में एक डायरेक्शन और एक गोल सेट ना हो कि एक जगह पर फोकस करना है और अब इधर ही अपने आप को बिल्ड करना है। जो लोग मुड़ मुड़ कर पीछे देखते रहते हैं तो पत्थर के हो जाते हैं, क्योंकि ना आप एक जगह के रहते हैं ना आप दूसरी जगह पर रहते हैं। इन अ कंट्री लाइक कनाडा, मेरी अभी एक बात हो रही थी एक मैकेनिक से, ऐसी रास्ते में एक आया कार मैकेनिक, तो मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं इनसे पूछूं कि ये लोग कितने पैसे बना लेते हैं। तो एक जाम्बिया कोई मुल्क है, वहाँ से उसका ताल्लुक था। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है ऑटो मैकेनिक का। कनाडा में बहुत पैसे बनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी तो हर बंदा चला ही रहा है और गाड़ी में 100 तरह के मसाइल होते हैं। कितनी कंपनीज हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर गाड़ियां ठीक करवाती हैं, मतलब जो ये ऑटो सेल की कंपनीज होती हैं जो यूज्ड गाड़ियां खरीद कर इनसे ठीक करवा कर देती हैं। तो हम वी आर नेवर रनिंग आउट ऑफ वर्क। लेकिन आते साथ बंदा पैसे नहीं बनाने लग पड़ता, पहले यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। स्किल्ड ट्रेड में आपको एज एन अप्रेंटिस पहले काम करना होता है कंपनी के साथ, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने होते हैं। कुछ सालों की बात होती है, कम से कम 3 से 5 साल तो कहीं नहीं गए, जिसमें आप ये हुनर सीखोगे, आप लोगों के साथ वक्त लगाओगे, आप महारत हासिल करोगे, उसके बाद पैसा ही पैसा है। तो ऑब्वियसली कहीं पर भी आप जाते हैं नए तरीके से शुरू करते हैं तो उसमें वक्त तो लगता ही है। इसी तरह तरीके से साहिल कह रहा था कि अगर मैं छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान चला भी जाऊं तो पाकिस्तान में तो खैर कभी भी उस तरह का मुझे अर्निंग पोटेंशियल नज़र नहीं आता, चाहे मैं अपना काम करूं, चाहे मैं जॉब करूं जितना मैं अबू धाबी से कमा रहा हूं। लेकिन
بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ آتے ہیں, بہت سے لوگ کینیڈا بھی آ کر فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یار ادھر نہیں دل لگ رہا, بچت نہیں ہو رہی کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ you have to try to be self-sufficient, self-employed, and it takes time, and oftentimes it takes years for people to establish themselves at that level. So sabr and patience is the key to sustenance and maintaining yourself and staying steadfast on the route to success. تو یہی ہے, میرا یہی اس کہانی سے بھی کنکلوژن ہے. میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا, جو لوگ ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں باہر آ کر, چاہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہے, چاہے یو کے میں ہے, فرانس, اٹلی, بیلجیم, آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, کہیں بھی, کہ اگر آپ اچھے پیسے بنا رہے ہیں تو چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ یو آر بینگ مسڈ بیک ہوم, یا واپس جائیں گے تو آپ کو وہ پاکستان کی وہ حلوہ پوری, پاکستان کے وہ پائے, وہ نہاری, وہ ماؤنٹینز, وہ کون سے ماؤنٹینز, خیر جب تک unless you go to the northern areas, پاکستان کی وہ عیدیں, وہ get togethers and all that, just learn to live life. جدھر آپ اچھا پیسہ بنائیں گے نا, وہیں آپ نہاریاں بھی خرید سکتے ہیں, وہیں آپ پوریاں بھی خرید سکتے ہیں, وہیں آپ رشتہ داروں کو بھی بلا سکتے ہیں, وہیں آپ اپنے ماں باپ کو بھی بلا سکتے ہیں. You can literally buy your way to success as long as you're making good money. So میرا یہی پیغام ہے سب پردیسیوں کو جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں کہ جم کے محنت کریں, پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دیں. پاکستان سے ہی آپ آئے ہیں, کچھ لوگوں کا مقدر اللہ نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی وہیں پر وہ سکسیسفل ہوں گے, لیکن if you've come this far کہ آپ نکل آئے ہیں ایک دفعہ, اس کے بعد مڑ کر دیکھنے کی کوئی سینس نہیں بنتی, unless کہ آپ کا مقدر آپ کو somehow واپس اس جگہ پر لے جائے, because of the way things turn out, one thing leads to another. اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا, لیکن don't make a conscious effort to uproot yourself from somewhere جہاں آپ آ گئے ہیں. ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, آپ کو ایک بہترین اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیتا ہے, آپ اچھے پیسے بنا رہے ہیں, آپ ریمیٹنس بھی بیچ سکتے ہیں پاکستان. ڈونٹ کوئٹ دیٹ. میرا یہ پیغام رہے گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ناظرین, آج جب میں آفس سے واپس گھر گیا تو بہت بھوک لگی ہوئی تھی. ہنا نے یہ چکن ود فرائیز اینڈ گارلک سوس بنایا تھا, ساتھ میں تندوری روٹی تھی اور سراچا سوس تھی اور سیلڈ تھا, بہت اچھا تھا. اوپر سے لیمن ڈرزل کیا, بہت زبردست تھا. یہ ہم نے بنا بنایا لیا تھا, ذبیحہ حلال کا نہیں بلکہ منا کا چکن تھا. یہ فریشکو سے لیا تھا اینڈ دس واز آلریڈی میرینیٹڈ. تو دس از ویری گڈ کیونکہ یہ ڈرائی روسٹ ہوا ہے, یعنی آئل میں فرائی بھی نہیں کیا, یہ ایئر فرائر میں بنا ہے. سو اٹس, اور ساتھ میں فرائز بھی ایئر فرائر کے ہیں, سو اٹس لٹرلی آئل فری. سو لیس کاربس, لیس کیلری, لیکن ایکسٹریملی فلیورفل. اور گارلک سوس تو بہت ہی اچھی بنائی تھی ہنا نے, تو یہ بہت زبردست کھانا تھا. اس کے ساتھ میں ایپل جوس تھا, تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا آپ کو بھی میں دکھاؤں کہ اٹس اے گڈ آپشن. مطلب یہ جو پری میرینیٹڈ چکن پیسز ملتے ہیں, یو کین ایزلی ڈو دیم ان ایئر فرائر. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.